Assalamualaikum. Nan ci zamun kam chapter de na gare mun kasa a cellular life. Singa ta usta patra da zamun ga pinjam number chapter de. Hugura ya sata i zamun ga cika masalor chapter ka war shugana na mun kasa asal ke cell biology wa. Ta usta ma velu cell biology ci kam nan mun ga sata wayo the study of cell. Kala ci mun ga cell mutaliya ka ci da cell ci kam nan mun ga sangare. Na salor chapter ci kam we no bai ke mun ga cell mutaliya ko gura Rumani chapter munga cell structure and function to pai ke munga obe da cell che kamne munga sanga discover show da cell che kamne da munga cells de bya par cell ke che kamne dana munda cells juna milaवेगी bya par cell che kamne munga kamo tariko sa study का तो दे मुतालिया बच्चे kamne munga sanga का bya dem number chapter पर munga sa biological molecule na gam che kamne munga study का मतलब दारे che बदे cell के munga che kamne कम कम molecule मिलावेगी कम macro molecule che kamne मुंदा मिलावेदन लका मसलन lipids हो protein हो carbohydrates हो nucleic acid हो फैटी एसिड्स हो डार्स एंड डीएनए वगैरह दाल से चे कमने मुंगा पाए के स्टडी कर चे बसेल के मुंगा चे कमने दादा मालिक्यूल मिलावेगे ब्याद्रेम नंबर पर के मुंगा सा एंजाइम मोनो एंजाइम मानम तासु मा पोकरे वजे दा मुंगा सा सल के प्रोटीन ना जोड़ दे और दा मुंगा बसेल के दनना कार कई कम चे मुंगा सा सेल की दनना कम रिएक्शन के नागा चे कमने मुंगा सा परफॉर्म कई दा शान ब्या सलोरम नंबर चैप्टर मुंगा सा बायो एनर्जेटिक्स हो मतलब दाले चे पति सेल के मुंगा चे कमने दा एनर्जी संग चे कमने नो ट्रांसफरिंग कीगे नुब्याता समावेरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के चे कमने मुंगा दा दो प्रोसेस के photosynthesis और respiration no bagay mane mata sa puikle na gam munga sa pasil ke dana na kedal no go ada salor chapter munga da se chapter we chapade ke munga da cell study ka ida cell chi kamne munga sanga de cell study ba munga sanga ka pasil ke munda dana na sa milaवेगी cell munga chi kamne da sana jod de ay man chi kamne na munga jan poik उस और पसे chi kam next da pinjam number chapter a cellular life da asal ke us munga sa biodiversity shoroswa उस biodiversity से तवाई नो bio mean life और डाइवर्सिटी मतलब मुंगा से मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिज्म दे नो मतलब दार है पदे बायोडाइवर्सिटी की पदे के मुंगा से कम चैप्टर दे पदे चैप्टर के बच्चे कम मुंगा मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिज्म से कम नो स्टडी को मुंगा परिज्म का मान से कम मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिज्म दे लेकिन मसलन गोड़ा कम लिविंग ऑर्गेनिज्म दे लेकिन एनिमल शो प्लांट शो पंजाई शुआ बैक्टीरिया शुआ वगैरह मुंग बदे बायोडाइवर्सिटी की चिकमने तदे सीजन बस स्टडी को तदे लिविंग ऑर्गेनिज्म बस स्टडी को कम मुख्तलिफ किस्म लिविंग ऑर्गेनिज्म से परिज्म का माने पाती कीगे नो बायोडाइवर्सिटी के मुंगा चढ़ू माने कम चैप्टर दे अगर मुंगा से ए सेलुलर लाइफ नुसगो दे ए सेलुलर लाइफ मतलब सरे ए सेलुलर लाइफ मतलब दार गरान दा से जिंदगी चागल से न बगैर उस दरो सपोर को मुंगा सो उवे ना मुंगा सेल खबर कोला चिसल के मुंगा दा से चलियो दा ऑर्गेनिज्म मुंगा दे सेल न जोड़ दे अवे मान मुंगा दा खबर कोला खोज दा मुंगा चे कम ए सेलुलर लाइफ कम यो चैप्टर दे तो बदे के बच्चे कम ना मुंगा से मुताले का बदे के मुंगा दा से जिंदगी मुताले का चागर सेल ना बगैर मतलब दार चे पाए के सेल चे कम न दनन ने द आगे जिंदगी बा मुताले का ए सेलुलर लाइफ सादा मतलब दा सो चे दा से लाइफ दा से जिंदगी दा खसई चागर सेल ना बगैर सेल पर के चे कम न नी खा कि सेल बगिनी नो आगे के मुंगा चे कम न से जुना राजी नो बाइक नो माने मुंगा वायरस राजी दा वायरस चे कम न दा मुंगा सा यो दा से सिस देता वर ऑर्गेनिज्म होम नशे वेले ځکه چې دنه مونږ خاصه نان لیوینګ هم نه لري او نه چې کوم نه لیوینګ دی ته ورته چې کوم نه نان لیوینګ او لیوینګ ورته هم نشي ویلې او څه ټایم کې ورته چې کوم نه لیوینګ او نان لیوینګ ورته چې کوم نه هم ویل شي اوس اولی ورته ویل شي نو ایمان بیا تاسو چې کوم نه زمخ کې پویوم چې دی وارث ته مونږ لیوینګ او نان لیوینګ چې کوم نه ولې وایو خدا وارث چې کوم نه مونږ داسې چیز دی چې بده کې سیل نشته څنګه چې بسیل کې مونږ سایټوپلازم ملاويږي سیل وال ملاويږي سیل میمبرین ملاويږي دا شان وغیرہ نور رایبوسوم وغیرہ مونږ چې کوم نه ملاويږي نو په وایرس کې چې کوم نه مونږ دا سيزونه نه ملاويږي نو دې خبر مطابق مونږ وایو چې په وایرس کې چې کوم نه دنه سیل نشته نو ځکه په دا سيزونه نشته ځکه دا ټول سيزونه خو مونږ په سیل کې دنه چې کوم نه ملاويږي کړه نو بس دا خبره ځان سره یاد وساته چې اس لایف مونږ چې کوم چپټر دی په دې کې مونږ دا سي ژوندۍ سټډي کوو چې هغه کې مونږ سیل نه مطلب دا سي ژوندۍ چې هغه کې سیل نه دي سیل نه بغیر چې کوم نه ژوندۍ نو پای کې باندې مونږ دا وایرس راغسره ځکه چې دا وایرس مونږ دا سي سيز دی چې په دې کې دنه سیل نشته چې سیل پکې دنه نشته نو مونږ څه ای سیلولر لایف کې راځي د وایرس ژوندۍ مونږ دا سي ژوندۍ دا چې دا سیل نه بغیر دا نو راځي چې په دې وایرس باندې ځان پوي کو څنګه دا مونږ پر چپټر کې راځي ځکه چې سیل پکې دنه نشته چې دا مونږ څنګه دی صحیح ده وایرس چې کوم نه مونږ څنګه نو ول ته وایرس په دې نه چې وایرس داخله سیس دی وایرس چې کوم نه دا مونږ څه ار دی پیتوجنز وایرس چې کوم نه مونږ څه سيزونه دي دا مونږ څه پیتوجنز دي اوس پیتوجن چې کوم نه څه ته وای مایکرو ارګانیزم کاز ډیزیزز پیتوجن چې کوم نه مونږ څه مایکرو ارګانیزم دي او هغه مایکرو ارګانیزم دي دا مونږ څه کاس کوي دا مونږ ډیزیزز کاس کوي مطلب دا مونږ څه بیماریاں کاس کوي بیماریاں چې کوم نه مونږ څه پیدا کوي څه شي دا پیتوجن دا وایرس چې کوم نه دا مونږ څه پیتوجن دی مطلب دا مونږ څه مایکرو ارګانیزم دي چې د بیماری پیدا کوي سو کو دا وایرس ښه that infect a variety of living organisms
نو وګوره تاسو ما پوه کړئ that infect a variety of living organism دا موږ یو داسې قسم ته مایکرو ارګانیزم دی یا یو داسې قسم ته پیتوجن دی چې دی کله انفیکټ شي مطلب دا دی چې دی کله په لیوینګ ارګانیزمز کې دننه شي نو لیوینګ ارګانیزمز کې دی څه پیدا کوي دی په هغې کې چې کوم دی نو بیماریانې پیدا کوي نو په وایرس باندې پوه شئ چې وایرس مونږ څه یو پیتوجن دی چې دا په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی نو څه پیدا کوي بیماریانې پکې چې کوم دی نو پیدا کوي کاز ډیزیزز کوي صحیح ده څه پکې کاز کوي ډیزیز پکې کاز کوي ښه نو ځکه مثلا په لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی نو مونږ څه سره راځي ځکه دا وایرس هم چې کوم دی دا مونږ څه مخصوص لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی نو ډیزیزز کاز کوي بیماریانې پکې پیدا کوي نو پای کې مونږ څه کم لیوینګ ارګانیزمز راځي چې هغه لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی نو بیماریانې د چا د وجې نه پیدا کېږي د وایرس د وجې نه پیدا کېږي نو پای کې مونږ څه انیملز انکلوډینګ دي دا شان هیومنز پکې چې کوم دی نو انکلوډینګ دي دا شان پلانټس مونږ څه او بیکټیریا دا مونږ داسې لیوینګ ارګانیزمز دي چې په دې کې بیماری پیدا کېږي نو هغه د چا د وجې نه پیدا کېږي هغه د وایرس د وجې نه پیدا کېږي وایرس چې بیماری پیدا کوي په لیوینګ ارګانیزمز کې تاسو ته ما وویل نو هغه لیوینګ ارګانیزم مونږ څه کم دي هغې کې چې کوم دی مونږ څه انیملز چې کوم دی انکلوډینګ دي دغه شان هیومنز دي پکې مونږ څه پلانټس دي پکې او دغه شان بیکټیریا دي پکې صحیح ده نو په دې کې چې کوم دی دا وایرس څه چل کوي دی پکې بیماریانې پیدا کوي اوس ورپسې نیکسټ دا مونږ چې کوم وایرس دی देखिए چې کوم نو سی کنسیسټ اف لیمیټډ نمبر اف مایکرو مالیکول نو په دې کې چې مونږ څه کوم مایکرو مالیکول دي هغه چې کوم نو مونږ څه لیمیټ دي نان لیمیټډ چې کوم نه دي دغه چې کوم نو مونږ څه حد دي د حد نه چې کوم نو سیوا نه دي مونږ ځا په وایرس کې چې کوم مایکرو مالیکول دي دغه چې کوم نو څه حد دي هغه مونږ څه یو لیمیټ پورې چې کوم نه نو وګوره په وایرس کې چې کوم نو مونږ څه سيزونه مونږ څه پکې مایکرو مالیکول چې کوم نه خو د سرحده پورې دغه چې کوم نه خپل لیمیټ لکه مایکرو مالیکول کم دي نو دا چې کوم نه مونږ چې کوم دویم نمبر چپټر په سیل بایولوژي کې نه کې مونږ چې کوم نه سټډي کړو چې پروټینز دي مونږ څه لیپیډز دي مونږ څه دا شان ډي ان اے چې کوم نه مونږ څه نیوکلیک اسید دغه دا شان چې کوم نه کاربوهایډریټس دي فیټي ایسیډز دي وغیرہ دا چې کوم نه مونږ الته سټډي کړو دا چې کوم نه مونږ څه مایکرو مالیکول دي دا مایکرو مالیکول مونږ څه په دې وایرس کې دننه یې خو لیمیټ دي مطلب دا چې دا مونږ څه کمی د دې پوینټ نه چې کوم نه مونږ دا خبره معلومیږي چې مایکرو مالیکول خو مونږ څه په وایرس کې شته خو در سرحده پورې دي مطلب دا څه لیمیټ دی نو مطلب دا شو چې دا مونږ څه کم دي مایکرو مالیکول پس کې په وایرس کې ښه دا چې کوم نه کم ځای کې ویچ آر سینتھسائز ان دی هوست دا مونږ چې کوم مایکرو مالیکول دي دا خو په وایرس کې جوړیږي خو کوم ځای کې په هاست سیل کې اوس دا اول هاست سیل چې کوم نه پیژنئ چې هاست سیل چې کوم نه مونږ کم سیل ته وایو هاست سیل چې کوم نه مونږ هغه سیل ته وایو چې په کم سیل باندې وایرس اٹیک وکړي دا چې کوم نه تاغه یو سیل دی او دا وایرس دی وایرس چې کوم نه په دې سیل باندې اٹیک وکړي نو دا چې کوم نه تاغه هاست سو صحیح ده نو دا مونږ چې کوم مایکرو مالیکول دي دا چې کوم نه په کم ځای کې جوړیږي کله جوړیږي مطلب وایرس کو جوړیږي خو کله جوړیږي چې کله دا وایرس چې کوم نه مونږ په هاست سیل کې نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې دا مایکرو مالیکول مونږ په څه کې جوړیږي دا مونږ په هاست سیل کې جوړیږي مطلب دا دی چې وایرس کله اٹیک کوي په دې سیل باندې تا ته ما وایي چې دا مونږ سیل دی او دا وایرس دی دا وایرس کله په دې سیل باندې اٹیک کوي نو الله دا مایکرو مالیکول چې کوم نه څه کېږي دا چې کوم نه بیا جوړیږي ته دې سینتھیسس مطلب کوم ځای کې سینتھسایز کېږي دا چې کوم نه مونږ په هاست سیل کې چې کوم نه سینتھسایز کېږي څه شی دا مایکرو مالیکول ښه اوس وایرس چې کوم نه په هیومن کې چې کوم نه کم قسم ته وایرس دي او په پلانټ کې نو مونږ سره مختلف قسمه وایرس دي او مختلف قسمه وایرس دي مونږ سره تاسو ته ماته لکه صرف یو څو عام وایرس مې ته لیکلي دي هیومن وایرس کې او پلانټ وایرس کې هیومن وایرس کې چې کوم نه مونږ سره کم وایرس راځي لکه مثلا پولیو شو پولیو چې کوم نه دا مونږ سره یو قسم ته وایرس دی صحیح ده او دا پولیو وایرس چې کوم نه دی په سمانه اٹیک کوي نو دی په نروس سیستم باندې کوم نه اٹیک کوي نو چې دی کله په نروس سیستم باندې اٹیک کوي خاص کر زمونږ چې کوم نروس دی مسلز ته راغلي دي چې دی باندې اٹیک کوي نو څنګه دا مسل خو چې کوم نه بیا کار نه کوي چې کار نه کوي نو بیا څه چلو شي آکاش چې کوم نه معذور شي مونږ ورته وایو چې دی اوس معذور شوی دی چې دا کس معذور کیږي دا نروس چې کوم نه کار پرې دی مطلب مسل بیا کار پرې دی هغه کم د وایرس د وجه نه هغه ترې پولیو وایرس د وجه نه دا شان میزلز دا هم چې کوم نه مونږ یو قسم د وایرس ته دی چې کوم نه څه کاش کوي شری چې کوم نه راځي شری خو پیژنې کنه دا شری چې کوم نه کم وایرس د وجه نه راځي دا چې کوم نه میزلز وایرس د وجه نه راځي دا شان انفلوئنزا دی چې کوم نه څه کاش کوي دی مونږ چې کوم نه فیور کاش کوي تبا چې کوم نه د سره وجه نه راځي د سره وجوهات د وجه نه کې کم یو وایرس دي کم یو وایرس د وجه نه چې کوم نه تبا راځي فیور چې کوم نه لګي نو انفلوئنزا وایرس د وجه نه دا شان ایچ آی وی دا هم چې کوم نه مونږ یو قسم د وایرس دی مونږ څه کاس کوي دی چې کوم نه مونږ ایډز چې کومه بیماری دا چې کوم نه کاس کوي ګوره
نو H مطلب مونږ څه هیومن او د I مطلب مونږ څه امینو ډیفیشنسي او V مطلب مونږ څه وایرس نو HIV مونږ څه یو قسم ته وایرس دی او مونږ څه کوم ایډز بیماری ده نه هغه د دې د وجې نه کاس کېږي مونږ څه کاس کوي مونږ څه ایډز بیماری چې کوم نه کاس کوي دا شان چې کوم نه هرپس شو دا مونږ چې کوم نه یو قسم ته وایرس دی او د چې کوم نه مونږ څه کاس کوي د چې کوم نه مونږ سکن بلیسټر چې کوم نه کاس کوي دا ګوره تاسو به خیال کړئ کنه کله نه کله دا وخت کې دا ځایونه دا چې کوم نه دا چې خراب شوی اکثر خلک وایي ته به غول کړی دي صحیح ده نو دا چې کوم نه خرابېږي سکن نه کنه دا هم سرمن نه خرابېږي نو دا له سره وجه نه کېږي دا چې کوم نه تر هرپس وایرس ته وجه نه کېږي دا شان سارس چې کوم نه دا مونږ څه قسم ته وایرس دی د چې کوم نه مونږ څه کاس کوي د مونږ د ریسپایریټري ډیزیز چې کوم نه کاس کوي زمون چې کوم د ساه نظام دی ریسپایریشن هغه مونږ چې کوم نه دی نه مخکې چې کوم چپټرو بایو انرجیټکس پای کې چې کوم نه مونږ ښه ډیټیل سره ویلو چې ریسپایریشن چې کوم نه مونږ څنګه کېږي صحیح ده نو د چې کوم نه مونږ څه کاس کوي د چې کوم نه مونږ ریسپایریټري ډیزیز چې کوم نه کاس کوي زمون چې د ساه کوم بیماریان دي هغه کوم وایرس د وجې نه چې کوم نه لګي سارز د وجې نه چې کوم نه د ساه بیماریان لګي دا شان کرونا چې کوم نه شو کرونا مونږ یو قسم د وایرس هغه به تاسو پیژنئ دا شان مونږ چې کوم نه پاکس مونږ چې کوم نه یو قسم ته وایرس دی چې دا مونږ چې کوم نه بیماریان کاس کوي د وجې نه چې کوم نه هغه دانې خلکو باندې راخېږي بیا پاکس کې چې کوم نه مونږ چې کوم نه کاو پاکس او چکن پاکس پکې چې کوم راځي کاو پاکس وته چې کوم نه ځکه وایو چې دا په غوانو کې چې کوم نه ډیسکور شوی و او چکن پاکس وته چې کوم نه ځکه وایي دا په چرګو کې چې کوم نه ډیسکور شو دا وایرس په دې وجه باندې دا نمونه لري صحیح ده او د دې د وجه نه چې کوم نه څه چل کېږي د چې کوم نه څه کاس کوي نه مونږ څنګه دانې کاس کوي د وجه نه چې کوم نه دانې روزي دا مونږ چې کوم نه یو څو قسم وایرس چې دا مونږ څه هیومن وایرس دی مطلب دا په هیومن باندې په انسانانو باندې چې کوم نه اٹیک کوي دا شان د نه علاوه چې کوم نه نور هم دنیا شي وایرس دی دا شان مونږ څه پلانټس وایرس چې کوم نه هم دي چې کوم وایرس مونږ څه په بوټو باندې اٹیک کوي نو پای کې مونږ سره راځي توباکو موزیک وایرس دا چې کوم نه مونږ څه یو قسم ته وایرس دی چې د بوټي باندې چې کوم نه حمله کوي ساده نوم ته مونږه TME وایو هغه د نوم نه چې کوم نه ظاهري کې توباکو نو مطلب دا دی چې د په تماکو باندې چې کوم نه حمله کوي په تماکو باندې چې کوم یو وایرس حمله کوي هغه مونږ څه کوم یو وایرس دی هغه مونږه توباکو موزیک وایرس دی چې مونږه ساده TME وایو دا شان بل وایرس چې کوم نه مونږه ټومیټو لیف کیورل وایرس دی دا چې کوم نه مونږه په سمانه حمله کوي دا چې کوم نه مونږه په ټماټو باندې چې کوم نه حمله کوي او ساده ته مونږ سينو مالو TLCV دا وته چې کوم نه مونږه ساده وایو دا مونږه څه وایرس دی دا مونږه ټماټو په بوټي باندې چې کوم نه حمله کوي دا شان مونږه چې کوم نه پوټیټو وایرس وای دا مونږه یو داسې وایرس دی چې دا په سمانه حمله کوي دا په الوګانو باندې چې کوم نه حمله کوي ساده وته مونږه PVY وایو دا شان ته دین علاوه چې کوم نه نور مونږه دنیا شو وایرس دی چې هغه په بوټو باندې چې کوم نه حمله کوي خدا بس تاسو ته ما سره دا یو څو قسم وایرس لیکلو د هیومن وایرس مته لیکلو او پلان وایرس هیومن وایرس مونږه داسې وایرس دی چې دا مونږه په هیومن باندې چې کوم نه اٹیک کوي په هیومن باندې حمله کوي مطلب په انسانانو باندې او پلان وایرس چې کوم نه دا مونږه داسې وایرس دی چې دا په بوټو باندې حمله کوي صحیح ده دا هم صرف تاسو یو څو اگزامپل درکړل نور د دین علاوه پکې نور هم شته ها اوس لګزان بویو په دې نوم باندې د وایرس چې مونږ رقم دا نوم نه په دې باندې چې کوم نه مونږ ځان بویو چې د وایرس چې کوم نه څه مطلب د مونږه وایرس چې کوم نه مونږه لیتن ورډ دی مطلب دا چې دا مونږه د لاتینی ژبې چې کوم نه یو لفظ دی لاتینی چې کوم نه مونږه یو قسم ته ژبه ده څنګه چې اردو دا انګلیش دا څنګه دا مونږه یو قسم ته ژبه ده دا د لاتینی ژبې ورډ دی چې دې مطلب سره مونږه وینم اوس د وینم مطلب سره وینم مطلب دی زهر نو ته دې مطلب څه د وینم مینینګ پویزنس فلوئډ یا چې کوم نه سبسټانس وینم مطلب سره زهر نو مطلب دا چې دا مونږه پویزنس فلوئډ یا چې کوم نه سبسټانس مطلب دا چې دا مونږه زهريله مایع ده یا چې کوم نه مونږه زهريله ماده ده څه شي دا وایرس نو پوه شو د وایرس په لفظ باندې دا وایرس چې کوم نه دا مونږه د لاتینی ژبې یو ورډ دی چې دې څه مطلب دی وینم مونږه څه ته وایو زهر ته وایو نو مطلب دا دی د وینم پویزنس فلوئډ یا چې کوم نه سبسټانس مطلب دا دی چې زهريله مایع یا چې کوم نه زهريله ماده دا چې کوم نه څه مطلب دی دا د وایرس مطلب دی نو هغه خو الریډي مونږه مخکې ووی چې وایرس چې کوم نه څه دی دا مونږه چې کوم نه یو زهريله ماده ده کنه په دې وجه باندې چې کوم نه په بل څه باندې اٹیک کوي او هغه څه کوي هغه چې کوم نه ختمه هغه چې کوم نه مړی نو په دې وجه باندې دی وایرس ته چې کوم نه مونږه دا وایرس نوم اخلو نو پوه شو چې د وایرس نوم چې کوم نه څه مطلب ښه اوس دا وایرس چې کوم نه دا مونږه ساده کې یو بل پوینټ دا دی کنه څنګه تاسو ته ما وی چې د وایرس ته چې کوم نه مونږه ارګانیزم چې کوم نه هم نشي ویلې نه وته نان لیوینګ ویل شو نو وته لیوینګ ویل شو او کله ورته لیوینګ هم ویل شو او کله ورته نان لیوینګ هم ویل شو نو راځي اوس هغه خبره طرف ته راځو چې دا وته مونږ څنګه وایو وایرس چې کوم نه کنه وایرس
is at boundary of living and non-living organism. دا چې کوم دنو مونږه د living او د non-living organism چې کوم دنو boundary دا مطلب دا دی چې دا مونږه نه non-living نه او نه چې کوم دنو مونږه سره living دي. د non-living او د living ترمنځ چې کوم boundary دا چې کوم دنو مونږه سره هغه څه دی دا وایرس دا مونږه چې کوم دنو لکه ګوره پرس کته لازم مثال درکم کنه دا چې کوم دا تا خاصه living دی او دا تا خاصه non-living دی. د دې ترمنځ چې کوم boundary دا نو وایرس چې کوم دا یو څه دا نه تا خاصه چې کوم living دی او نه چې کوم دا non-living دی. ها اوس اولې چې کوم دا مونږه سره non-living دی او نه چې کوم non-living دی دې طرف ته وګوره. Virus have characteristics of both living and non-living. ځکه چې په دې وایرس کې چې مونږه کوم خصوصیات دي هغه په مونږه د living هم دي او د non-living هم دي. په وایرس کې مونږه د living organism خصوصیات هم موجود دي او د non-living organism خصوصیات چې کوم هم موجود دي. نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې دا وایرس نه مونږه سره non-living دی او نه چې کوم مونږه سره living دی بلکې دا چې کوم مونږه سره boundary ده او څه ته چې کوم مونږ living هم وایو او څه ته چې کوم مونږ non-living هم وایو. نو په هغه باندې راځي چې اوس ځان پوه صحیح ده. نو په دې خبره باندې خو پوه شئ کنه چې په وایرس کې مونږه چې کوم د چا کریکټریسټکس دي مطلب د چا کریکټرز دي پکې د چا خصوصیات دي پکې د living organism پکې هم دي او د non-living organism خصوصیات پکې چې کوم هم موجود دي د دواړو دي پکې صحیح ده بوت. ها اوس د living character پکې مونږه څه کم دي او non-living character پکې چې کوم هغه مونږه څه کم دي. نو راځي چې موږ باندې وایو living character of virus چې په وایرس کې مونږه چې کوم living character چې کوم کم دي مطلب دا دی د living organism چې مونږه څه کوم خصوصیات دي ولې ته living organism چې کوم یو organism سره living organism چې کوم ولې وایي ځکه هغه به چې کوم څه خصوصیات دي په دې معنی چې کوم مونږ ځان پوه کړو چې یو organism ته مونږ living organism ولې وایو او non-living organism ورته ولې وایو صحیح ده. نو راځي خیر دلته به چې کوم بیا وایو. ها د living character of virus د وایرس چې کوم کم مونږه سره جاندار کریکټر دي کوم living character دي. نو پای کې مونږ باندې چې د مونږه سره وایرس چې کوم وایرس consist of DNA and RNA. وایرس چې کوم مونږه سره consist کوي په وایرس کې مونږه دننه سي په دې کې مونږه DNA او RNA. نو ته ماته وایي DNA او RNA چې کوم دا په چا کې خدا په living organisms کې کنه. نو مطلب دا دی چې دا مونږه سره living character دی چې living character دی دا مونږه په وایرس کې چې کوم خپل DNA او RNA نو دا مونږه سره یو character چې دا مونږه سره په وایرس کې ښه پوه بل پکې دی مونږه سره virus can reproduce or multiply in the host cell it mean reproduction. دا مونږه چې کوم وایرس دی د چې کوم څه چل کوي د چې کوم نو ځان په دوباره باندې جوړای یا چې کوم نو ملټیپلای کوي مطلب دا یو څه چې ته په سکه زره ور کې نه غسه چل کېږي هغه تاغه څه ډبلېږي هغه تاغه څه سیوا کېږي. نو دا څنګه دا وایرس هم چې کوم ځان پروډیوس کوي یا چې کوم ځان ملټیپلای کوي ځان سیوا کوي خو په سکه ان هاس سیل په هاس سیل کې چې کوم دننه هاس سیل باندې چې کوم تاسو ما پوهیږئ چې هاس سیل چې کوم موږ کم سیل ته وایو چې په کم سیل باندې دا وایرس چې کوم اٹیک کوي صحیح ده چې په کم سیل باندې دا وایرس اٹیک کوي نو په هغه سیل کې د څه چلو کې د چې کوم ځان ملټیپلای کې مطلب دا دی چې د چې کوم ځان په شان کاپیانې جوړي کې دا یو وایرس دی دا تاسو چې کوم یو وایرس دی د په هارت سیل باندې چې کوم نو اٹیک وکړ د ځان په شان نور کاپیانې جوړي کې لکه پرس کوو دا چې کوم د ځان په شان کاپیانې جوړي کړي دی یو وایرس. نو دا شان نو دا مونږه د څه کریکټر شو چې یو سیس چې کوم دا خاصه ځان په شان سيزونه پیدا کوي. نو دا مونږه د living organism چې کوم نو کریکټر دی دا مونږ ویلو چې living organisms کې چې کوم نو کم کریکټر دی ګوره living organism مونږه هغه organism دا وایو چې دی به مونږه سره پروډکشن کوي دی به مونږه سره ایکسکریشن کوي دی به مونږه سره چې کوم نو ریسپایریشن کوي ډایجیشن وغیرہ به چې کوم نو کوي. نو ګوره دا چې کوم دا مونږه د څه کریکټر دی چې یو سیس چې کوم د ځان په شان نور سيزونه چې کوم پیدا کوي. نو دا مونږه د living organism چې کوم کریکټر دی کنه څه ته چې مونږه ریپروډکشن وایو ریپروډکشن مونږه څه وایو چې یو ارګانیزم چې کوم نه هغه مونږه سره ځان په شان کاپیانې د ځان په شان چې کوم نور ارګانیزمز پیدا کوي دې د چې کوم مونږه ریپروډکشن وایو. لکه ګوره انسانان دي انسانان هم ریپروډکشن کوي د ځان په شان چې کوم نور انسانان پیدا کوي دا شان مونږه سره جناور دي دا هم ریپروډکشن کوي د ځان په شان چې کوم نور سيزونه چې کوم پیدا کوي دا شان کو بوټي دی هغه هم چې کوم ریپروډکشن کوي د ځان په شان چې کوم نور سيزونه پیدا کوي. نو دا شان دا وایرس چې کوم نه هم دیم چې کوم نه مونږه سره پروډکشن کوي خو دی به ال چې کوم نه تاسو سره پروډکشن کوي چې کله دی په هاستل کې چې کله دی هاستل کې دی نو کده کې ډي ان اے او ار ان اے خو د کېشته هغه د اس کار نه دي چې کله دی هاستل ته دنه راشي مطلب دا یو سیل باندې حمله وکي نه ال به چې کوم نه ځان په شان نور کاپیانې چې کوم نه پیدا کوي. نو دام چې کوم نه پروډکشن دی او دام دی یو living organism چې کوم نه کریکټر دی مطلب یو living کریکټر دی مونږه سره نو ګره دا پکې دوه مونږه سره living کریکټر دی په دی وایرس کې ښه. دریم نمبر چې مونږه سره کوم living کریکټر دی نه غواړي مونږه سره کنه چې وایرس کین
undergo mutation. دا وایرس چې کوم نن دی مونږ هسې چل کوي دی مونږ سم میوټیشن کوي. میوټیشن مونږ څه ته وایو؟ چین ان ډي ان اے چې په ډي ان اے کې کله چې کوم نن چین راشي د ډي ان اے چې مونږ سره کوم سیکوینس دی چې په هغه کې کله چین راشي ان د وایرس چې کوم ډي ان اے دی نو په دې کې مونږ چین راځي. مطلب دا دی چې وایرس هم مونږ سره میوټیشن کوي. نو په ډي ان اے کې چین راتلل دا چې کوم نه د چا کریکټر دی؟ دا هم د لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی کریکټر دی کنه مونږ سره لیوینګ کریکټر دی. نو دا لیوینګ ارګانیزم کریکټر یا دا لیوینګ کریکټر دا چې کوم دی په چا کې دی؟ دا هم په وایرس کې دی. وایرس چې کوم دی هم میوټیشن کوي. مطلب دا دی وایرس کې دننه چې کوم ډي ان اے دی هغه په سیکوینس کې چې کوم دی هم چینجینګ راځي. نو دریم کریکټر پکې لیوینګ کریکټر پکې مونږ سره دا یو شو. ها څلورم نمبر چې کوم دی مونږ سره have many varieties or strains. مطلب دا دی کنه ویرایټیز مونږ څه ته وایو؟ قسمونه دا یا سټرین چې کوم دی هم ته مختلف قسمونه ته ویلی شي. نو وایرس چې کوم دی دا مونږ سره مختلف قسمه نو دا مونږ سره لیوینګ کریکټر دی ځکه چې مونږ سره کوم لیوینګ ارګانیزم دی هغه هم چې کوم دی نو مونږ سره مختلف قسمه دي کنه. نو دا شان د وایرس هم مونږ سره مختلف قسمه دی. چې وایرس دا سره مختلف قسمه دی دا هم پکې یو لیوینګ کریکټر دی. چې دا لیوینګ کریکټر پکې موجود دی په دې وایرس کې نو په دې وجه باندې دې وایرس ته چې کوم دی نو مونږ لیوینګ ورته چې کوم دی نو هم وایو. خو دې وایرس ته چې کوم دی نو مونږ نان لیوینګ چې کوم دی هم وایو. اوس لیوینګ ورته ولې وایو؟ پای باندې ما تاسو پوهېږئ تاسو ته ما ته یو څلور پوینټس ووي. ها اوس نان لیوینګ ورته ولې وایو؟ نو هغې کې چې کوم دی دې پوینټس ته وګوره. نان لیوینګ ورته ځکه وایو که نه چې مونږ سره کوم دا وایرس دی د لیک پراپر سیل په دې کې چې کوم دی نو پراپر سیل نشته. څنګه چې په دې لیوینګ ارګانیزمز کې چې کوم دی دننه سیل او په هغې سیل کې چې کوم دی مونږ د سیل وال ملاویږي سیل میمبرین ملاویږي دغه شان چې کوم دی نو سیل ارګانیز پکې مونږ ملاویږي. مختلف قسمه سیزونه مونږ چې کوم دی په سیل کې دننه ملاویږي که نه نو هغه سیزونه مونږ په دې وایرس کې دننه نه ملاویږي. نو دې په وجه باندې مونږ وایو چې وایرس کې چې کوم دی دننه سیل نشته. وایرس چې کوم دی دا مونږ سره لیک دی لیک پراپر سیل. مطلب دا دی چې په دې کې سیل مونږ دننه نشته چې سیل دننه پکې دا څه نشته نو دا خو مونږ د نان لیوینګ کریکټر شو که نه. که سیل پکې و نو بیا به لیوینګ کریکټر و خو سیل پکې نشته دا مونږ نان لیوینګ کریکټر دی ځکه چې مونږ د کوم نان لیوینګ سیزونه دي پای کې دننه چې کوم دی نو سیلز نشته. نو دغه شان په وایرس کې دننه چې کوم دی هم سیل نشته. نو په دې وجه باندې وایرس ته چې کوم دی نو مونږ نان لیوینګ وایو. خو دا خو یو پوینټ شو. بل پوینټ پکې دا دی که نه ډو ناټ ریسپایر اینډ ایکسټریټ. دا مونږ چې کوم وایرس دی دی چې کوم دی نه ریسپایریشن کوي او نه چې کوم دی نه ایکسریشن کوي. نو وګوره دا مونږ ته چې کوم دی نو ریسپایریشن او ایکسریشن خو مونږ چې کوم دی نو لیوینګ کریکټر دی خو دا لیوینګ کریکټر چې کوم دی په دې کې نشته. چې په دې کې نشته نو په دې وجه باندې ورته مونږ چې کوم دی څه وایو چې دا وایرس چې کوم دی دا مونږ سره نان لیوینګ دی. ګوره ریسپایریشن او ایکسریشن دا چې کوم دی مونږ د لیوینګ ارګانیزمز کریکټر دی. لیوینګ ارګانیزم دا چې لیوینګ ارګانیزم یو به ځان خوراکه تیاروي چې خوراکه تیاروي هغه به خامخا ریسپایریشن کوي او بیا چې ریسپایریشن کوي او بیا د هغې نه علاوه چې ریسپایریشن کله وشي او اخره کې مونږ ته کوم ویسټ مټیریل پاتې شي په باډي کې او به خارجول هم غواړي هغې خارجولو ته هغه ګندګي چې خارجوي نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ ایکسریشن وایو. نو دا مونږ څه په لیوینګ ارګانیزمز کې کېږي. نو دا ریسپایریشن او ایکسریشن دا مونږ څه لیوینګ کریکټر دی د لیوینګ ارګانیزم صحیح ده. او دا دواړه کریکټر چې کوم دی په دې وایرس کې دننه شته نه نو په دې وجه باندې مونږ دې وایرس ته چې کوم دی نو نان لیوینګ وایو. ښه دوه پوینټ شو. بل پوینټ پکې مونږ سره دا دی که نه چې کوم وایرس دی کین بي پاوند اینډ کرسټلایزډ فارم دی چې کوم دی نو مونږ ته کرسټلایزډ فارم کې چې کوم دی نو ملاویږي آوټسایډ د هاټ سیل چې کله دی د هاټ سیل نه چې کوم دی نو بهري. مطلب دا دی چې کله مونږ ته دا وایرس چې کوم دی نو هاټ سیل ته چې کوم دی دننه نه راغلی دی چې کوم دی د هغې نه بهرې نو به دی د هېڅ کار نه دی چې کوم دی نو هېڅ کار نشي کولی. صحیح ده. کرسټلایز مطلب دا دی که نه چې مونږ ته دا کوم وایرس دی چې کله په هاټ سیل کې دننه دی مونږ سره ایکټیو وي. مطلب دا په هاټ سیل کې دی مونږ سره ملټیپلای کېږي او هم مطلب ریپروډکشن چې کوم دی نو کوي. خو چې کله دی مونږ د هاټ سیل نه چې کوم دی نو بهر وځي نو د هغه شکل چې کوم دی څه شي هغه چې کوم دی بدل شي دی مونږ چې کوم دی سخت شي نو دی چې کوم دی بیا هغه کار نشي کولی نه چې کوم دی دی بیا ژوندی پاتې کېدی شي او نه چې کوم دی بیا ریپروډکشن کولی شي. چې کله دی ته د هاټ سیل نه چې کوم دی نو بهر راوځي نو په دې وجه باندې دته مونږ وایو چې دی چې کوم دی نو مونږ سره کرسټلایز فارم کې چې کوم دی ملاویږي. کله مونږ د کرسټلایز فارم کې ملاویږي چې کله د هاټ سیل نه چې کوم دی نو بهري چې کله وایرس د هاټ سیل نه چې کوم دی بهري مونږ ته بیا کرسټلایز فارم کې چې کوم دی ملاویږي. مطلب سخت فارم کې مونږ ته ملاویږي دی چې کوم دی بیا خپل کار نشي کولی به دی چې کوم دی بیا د مړي نه مړی دی چې کوم دی بیا خپل کار نشي کولی خپل کار چې کوم دی بیا نشي ادا کولی. صحیح ده. ها دریم نمبر پوینټس پکې دا شو دا مونږ چې کوم دی یو نان لیوینګ کریکټر دی که نه. وګوره
چې د موږ کرسټلایز فارم کې د چې کله د موږ د سن بار چې کرسټلایز فارم کې نه دی خو خپل کار نشي کولای نو خپل کار نشي کول مطلب دا هم موږ لیوینګ کریکټر چې کوم نه لیوینګ کریکټر خو چې کوم نه موږ خپل کار کول شي د لیوینګ کریکټر مطلب لیوینګ ارګانیزم موږ چې کوم نه کرسټلایز فارم کې چې کوم نه نو دام چې کوم نه موږ څو نان لیوینګ کریکټر دی ځکه موږ چې کوم لیوینګ کریکټر دی نو دا هم موږ د بنان لیوینګ کریکټر کې راځي ځکه چې موږ څه کوم لیوینګ کریکټر دی په لیوینګ ارګانیزمز کې نو هغه خو چې کوم نه خپل کار کوي او خو چې کوم نه خپل کار ودرای نه نو دام چې کوم نه موږ څو نان لیوینګ کریکټر دی دا موږ له حاصل نه چې کله بار نه موږ د کرسټلایز فارم کې دی چې کوم نه خپل کار نشي کولای او دا خصوصیت دا کریکټر چې کوم نه په لیوینګ سیل کې مطلب په لیوینګ ارګانیزمز کې دا نه چې کوم نه ني صحیح دا دا موږ څو نان لیوینګ کریکټر شو بل پکې موږ څه کوم نه بل پوینټ دا کنه چې آوټساید هارت سیل acts as non-living particle هغه خو چې کوم نه تاسو ته ما دې برانی پوینټ نه چې کوم نه کلیر کړه چې کله موږ دا چې کوم وارث دی چې کله د هارت سیل نه چې کوم نه بهاري آوټساید نه acts as non-living particle نه چې کوم نه موږ non-living particle پشانی مطلب دا چې کوم موږ د غیر جانداري چې کوم موږ جاندار سيزونه نه چې کوم موږ به جان سيزونه نه دی چې کوم نه موږ به هغه سيزونه پشانی چې د موږ د هارت سیل نه چې کوم نه بهاري نو دا چې کوم نه موږ نان لیوینګ کریکټر دی د وایرس او دا چې کوم نه موږ لیوینګ کریکټر دی نو په دې وجه باندې موږ وایو چې دا وایرس چې کوم نه موږ نان لیوینګ هم نه دی او لیوینګ هم نه دی او کله وایو چې موږ لیوینګ هم دی او د موږ چې کوم نه نان لیوینګ هم دی نو لیوینګ به الای دا چې کله پکې دا کریکټر دی نو چې کله تاسو پکې دا کریکټر راشي نو بیا چې کوم نه تاسو نان لیوینګ شنو په دې وجه باندې دا چې کوم نه موږ ارګانیزمز ټکي ورته چې کوم نه هم نه استعمالو تاسو ما وې مونږ چې وایو چې دا مونږه لیوینګ ارګانیزم ده نو ګره مونږ د ارګانیزم ټکي استعمال خو وایرس ته مونږه ارګانیزم ټکي نه استعمال مونږ دا نه وایو چې دا وایرس چې کوم نه مونږه سیو ارګانیزم ده بلکې دا لپاره چې کوم ټکي په ساينس کې استعمالي کې نه چې کوم نسسز دی هغه چې کوم نه مونږه سا انټایټیز دی انټایټیز چې کوم نه مونږه وایرس ته لپاره چې کوم نه استعمال خو اوس انټایټیز چې کوم نه څه مطلب دی انټایټیز دا مونږه هغه ثینګز دی هغه سيزونه دي that exist چې دا مونږه صحیح مطلب مونږه موجود دي دا سيزونه but not fully living or non-living خدا مونږه پورا چې کوم نه living او نه چې کوم نه مونږه non living انټایټیز مونږه چې کوم نه کوم سيزونه دا وایو انټایټیز مونږه هغه سيزونه دا وایو چې دا مونږه exist مونږه موجود دي خو fully خدا مونږه مکمل چې کوم نه living او نه چې کوم نه مونږه non living لکه مثلا وایرس نو په دې وجه باندې وایرس ته مونږه سوای وایرس ته کوم نه مونږه انټایټیز وایو ځکه چې وایرس مونږه سره exist مونږه چې کوم نه موجود دي خدا وایرس چې کوم نه دی مونږه مکمل living دی او نه چې کوم نه مونږه مکمل non living دی چې کوم یو سیس تاغه نه مکمل living او نه مکمل non living نه غیر پر به مونږه کم یو ټک استعمال او غیر پر مونږه انټایټیز استعمال نو په دې وجه باندې وایرس ته کوم نه مونږه کم یو لفظ استعمال او د ارګانیزمز په ځای انټایټیز وته چې کوم نه استعمال او بل دا وایرس چې کوم نه د مونږه په سمانه ځای کې دی چې کوم نه مونږه الکترونیک مایکروسکوپ خاص کر الکترونیک مایکروسکوپ مونږه چې کوم کمپاوند مایکروسکوپ ته نو باغې باندې مونږه دا وایرس چې کوم نه نشي دی ځکه چې دا مونږه چې کوم نه ډیر زیات وړو کې دی وایرس چې کوم نه مونږه ډیر زیات وړو کې دی چې کوم نه مونږه سره اندري دی شو او سر مونږه چې کوم الکترونیک مایکروسکوپ ته اند دې په ذریعہ باندې چې کوم نه مونږه سچل کول شو مونږه چې کوم نه وایرس دی شو مونږه وایرس چې کوم نه سټډي کول شو سره د الکترونیک مایکروسکوپ په ذریعہ باندې د کمپاوند مایکروسکوپ په ذریعہ باندې نه ځکه چې دا غي میګنیفیکیشن مونږه کم نه دا مونږه په باندې چپټر کې چې کوم نه په مایکروسکوپ کې ویلو صحیح ده نو د کمپاوند مایکروسکوپ چې کوم نه مونږه میګنیفیکیشن کم نه دا غي په ځمانه مونږه وایرس چې کوم نه کمپاوند مایکروسکوپ باندې نو سټډي کوله او الکترونیک مایکروسکوپ میګنیفیکیشن مونږه زیات دی نه غي په ځمانه مونږه چې کوم نه وایرس الکترون مایکروسکوپ باندې کوم نه سټډي کول شو او ګوره مونږه چې کوم نه ټول نغټ وایرس دی نو مونږه چې ټول نغټ کوم یو وایرس د غي سایز چې کوم نه مونږه څومره دی نه مونږه تقریبا د 200 والی تر 400 نانومیټر پوری دا چې کوم نه مونږه ته یو لارج وایرس چې کوم نه سایز دی صحیح ده دا چې کوم نه مونږه ته یو لارج وایرس سایز چې کوم نه څومره هغه تاسو د 200 نواله د 400 نانومیټر پوری صحیح ده او د سمال وایرس سایز به چې کوم نه هغه به تاسو سورې نه تقریبا 20 نواله در 50 پوری 20 نواله 15 نانومیټر پوری صحیح ده چې کوم نه مونږه د سمال وایرس سایز دی صحیح ده د لارج وایرس سایز چې کوم نه مونږه 200 نواله 400 نانومیټر پوری او د سمال وایرس سایز چې کوم نه مونږه څومره یو هغه چې کوم نه مونږه
د 20 نه واړې د 15 نانومیټره پورې ښه. اوس لارج وایرس کې چې کوم دی نو موږ کم وایرس راځي نو څنګه چې تاسو ته ما وویل فاکس دا موږ چې کوم دی یو قسم د وایرس دی نو په دې کې چې موږ دا کوم سمال فاکس دی د هغې وایرس سایز چې کوم دی نو هغه تقریبا موږ 290 د 400 نانومیټره پورې چې کوم دی نو موږ سره راځي. نو په پاکس کې چې موږ کوم سمال فاکس کوم یو وایرس دی هغه چې کوم دی نو موږ سره غټ وایرس دی. صحیح ده. دا شان وړوکی وایرس چې کوم دی هغه موږ سره کم یو دی هغه موږ دا پولیو دی. پولیو تاسو ته ما وویل چې دا موږ سره چې کوم دی څه دی دا موږ سره یو وایرس دی. نو وګوره د دې سایز به موږ څومره دی سایز چې کوم دی هغه موږ سره 330 نانومیټر چې کوم دی نو راځي. پولیو موږ چې کوم وایرس دی د دې سایز چې کوم دی هغه موږ څومره دی هغه موږ سره 30 نانومیټر چې کوم دی راځي. او دا موږ چې کوم دی نو وړوکی وایرس دی دا موږ سره وړوکی وایرس دی او په دې کې چې موږ کوم سمال پاکس دی هغه موږ غټ وایرس دی. صحیح ده. د غټ وایرس سایز چې کوم دی هغه 200 نه والی 400 نانومیټر ور دی او د سمال وایرس سایز چې کوم دی هغه 20 نه والی 15 نانومیټر ور دی. دا چې کوم دی نو سایز دی. صحیح ده. نو وایرس سایز دی. دا خبره هم کلیر شوه. دا خبره چې کوم دی کم نه رااله دا پکې دلته نه رااله چې موږ ووایو چې دا وایرس چې کوم دی دا موږ الکترون مایکروسکوپ باندې چې کوم دی سیلف سټډي کولی شو ځکه چې د الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی میګنیفیکیشن زیات دی. نو ولې الکترون مایکروسکوپ باندې سټډي کولی شو ځکه چې وګوره د سایز چې کوم دی ډېر زیات وړوکی نانومیټر کې دی. نو په دې وجه باندې موږ صرف الکترون مایکروسکوپ باندې کوم دی نو سټډي کولی شو. بل د وایرس لپاره چې کوم دی نو موږ یو بل ټکی استعمالو چې هغه دی موږ سره اوبلیګیټیو پیراسایټس. اوبلیګیټیو پیراسایټس چې کوم دی نو موږ سره یو لفظ دی چې دا موږ سره لپاره استعمالو دا موږ د وایرس لپاره استعمالو. اوس ولې چې کوم دی نو وایرس لپاره استعمالو نو دې معنی به تعالی پوهېږي چې ته کله په دې ټکي باندې ځان پوه ګوره دا اوبلیګیټیو پیراسایټ چې کوم دی نو موږ په دې وجه باندې د دغه لپاره استعمالو د وایرس لپاره ځکه چې دا موږ دا ډیپینډنټ آن هاس سیل دی چې موږ دا وایرس چې کوم دی دا په هاس سیل باندې کوم دی سره دا موږ ډیپینډ دی. څنګه ډیپینډ دی نو په هغې باندې ما تاسو چې کوم دی دلته کې پوه کړئ بیا هم درته وګوره وایرس چې کوم دی د هاس سیل نه بغیر دی چې کوم دی موږ سره هېڅ شی نه دی. په دې کې ډي ان اے وي په دې کې آر ان اے وي خو دی هېڅ کار نشي کولی دی نه ریپروډکشن کولی شي نه چې کوم دی نه نور څیزونه کولی شي. دا کوم چې پکې موږ سره لیوینګ کریکټر دی دی چې کوم دی بیا دی نشي کولی بس دی چې کوم دی بیا موږ سره مړي چې کله دی د هاس سیل نه چې کوم دی نو بهر دی چې کوم دی موږ سره بیا مړي دی کې چې کوم دی بیا دا کریکټر دی خو چې کله هاس سیل ته چې کوم دی را دننه شي نو بیا پکې چې کوم دی دا کریکټر راشي. نو د وایرس لپاره موږ دا اوبلیګیټیو پیراسایټ دا ټکی ځکه استعمالوه چې دی په څه باندې ډیپینډ دی په هاس سیل باندې چې کوم دی ډیپینډ دی چې کله دی هاس سیل ته چې کوم دی دننه راشي نو هله چې کوم دی بیا خپل کار کولی شي. او کله هاس سیل کې دی دننه نه بارې دي نو بس بار چې کوم دی مړي دی د هېڅ کار نه. نو په دې وجه باندې وله موږ چې کوم دی دا ټکی استعمالو. څنګه تاسو ته ما وویل چې په دې ټکي باندې ځان پوه ګوره پیراسایټس اصل کې پیراسایټس چې کوم دی موږ څه ته وایو پیراسایټس موږ دې ته وایو که نه چې دا موږ سره هغه څیزونه دي چې دا ایټس لیوینګ ارګانیزم چې دا موږ سره لیوینګ ارګانیزمس چې کوم دی نو خوري. پیراسایټس موږ څه ته وایو چې دا موږ سره څه کوي د دې خوراک موږ سره هغه چې کوم دی نو موږ سره لیوینګ ارګانیزمس دی چې د کوم څیز خوراک موږ سره لیوینګ ارګانیزم وي هغې ته چې کوم دی نو موږ پیراسایټس وایو. او د پیراسایټس الټه چې کوم دی هغه موږ سره سیپروپایټس دی. سیپروپایټس چې کوم دی څه ته وایو دا موږ چې کوم دی نو څه خوراک کوي د دې خوراک سي د دې خوراک موږ چې کوم دی ایټس ډیډ ارګینک مټیریل کوم ډیډ ارګینک مټیریل دی د دې خوراک چې کوم دی هغه موږ دا د پیراسایټس خوراک چې کوم دی هغه موږ سره لیوینګ ارګانیزم دی لیوینګ ارګانیزم چې کوم دی د خوري. پیراسایټس چې کوم دی موږ څه څیزونه دي دا موږ داسې څیزونه دي چې د دې خوراک سره هغه لیوینګ ارګانیزمس دی چې کوم دی لیوینګ ارګانیزمس خوري. او د پیراسایټس الټه چې کوم دی سره هغه موږ سره سیپروپایټس دی. سیپروپایټس خوراک چې کوم دی سره هغه دی موږ ډیډ ارګینک مټیریل مطلب دا دی چې موږ سره کوم نان لیوینګ څیزونه دي نه دی چې کوم دی هغه خوري. کوم چې نان لیوینګ څیزونه دي نو هغه چې کوم دی نو موږ د چا خوراک دی هغه چې کوم دی نو موږ د سیپروپایټس خوراک دی. نو وګوره دا پیراسایټ ټکی ولې موږ چې کوم دی دلته استعمال کړی دی د وایرس لپاره دې ته موږ اوبلیګیټیو پیراسایټ وایو ځکه چې وګوره ایټس لیوینګ ارګانیزم دی موږ لیوینګ ارګانیزم خوري. نو دغه وایرس هم چې اټیک کوي نو دی څه چل کوي اټیک چې کوي په چا باندې اټیک کوي په سیل باندې اټیک کوي. نو سیل ته هغه څه لیوینګ دی که نان لیوینګ دی لیوینګ دی که نه خو موږ په باندې چپټر کې ویلو چې سیل چې کوم دی دا موږ سره لیوینګ دی. نو وګوره دی په لیوینګ سیل باندې چې کوم دی اټیک وکړي او هغه سیل چې کوم دی څه کوي هغه کتلی مطلب هغه چې کوم دی خوري د هغې نه چې کوم دی ځانه خوراک جوړوي. نو په دې وجه باندې دا پیراسایټ ټکی چې کوم دی موږ د وایرس لپاره استعمالوو. نو وایرس لپاره موږ بل ټکی کوم یو استعمالوو اوبلیګیټیو پیراسایټ ولې ورته استعمالوو ځکه چې دی په هاس سیل باندې ډیپینډنټ دی مطلب دا دی نه بغیر چې کوم دی موږ دا وایرس سیزم نه دی د چې کوم دی هېڅ کار نشي کولی. او پیراسایټ ټکی ورته ځکه وایو چې د خوراک سره هغه لیوینګ ارګانیزم دی چې کوم دی لیوینګ څیزونه چې کوم دی نو موږ څه خوري نو په سیل باندې چې کوم دی اټیک کوي نو سیل هم چې کوم دی هغه څه لیوینګ دی نو دی چې کوم دی هغه لیوینګ سیل چې کوم دی څه چل کوي هغه چې کوم دی هغه هغه څه خوري. او ګوره بلکې تعالی زه دې مثال درکړم که نه ډیپینډنټ آن هاس سیل
چې د څنګه په حاصل باندې کوم نه ډیپند نه غو ما تاسو ته هم یو مثال درکړم لکه ګوره فرض کا تا ته په پیپر کې چې کوم نه یو شپږ کوېسچن درته راغلي 6 کوېسچن درته راغلي دي صحیح ده پای کې دا دوه چې کوم نه چوایس کړي تا ته چې کوم نه شپږ کوېسچن درته راغلي دي او دوه کوېسچن درته چې کوم نه چوایس کړي یا ځان سره وساته 100 کوېسچن ټوټل راغلي دي په پیپر کې 6 او پای کې دا دوه کوېسچن چې کوم نه هغه چوایس کړي او دا سلور چې کوم نه کول دي فرض کړه دا دوه چې کوم نه تا چوایس کړي او دا سلور چې کوم نه کول دي دا سلور به ته خامخا کې اوس په دې سلورو کې چې دا لومبنی چې کوم دی دا به خامخا کې په دې سلورو کې نه دی دا لومبنی چې کوم دی دا به خامخا کې په دې نورو کې خو بیا هم چوایس دی ځکه ټوټل شپږ دي په شپږو کې به ته چې کوم دی نو سلور کوې نو دا دوه پکې تا چوایس کې دي خو دا لومبنی چې کوم دی دی به ته خامخا کې نو همدغه مثال ته راواله او دا ته په دې وایرس باندې اپلای کا نو وایرس چې کوم دی مونږ څه د حاصل نه بغیر چې کوم دی نه هېڅ شی نه دی ګوره څنګه چې په پیپر کې تا دا یو سوال لګی چې دا لومبنی سوال به ته خامخا کې پر نور کې بیا هم چوایس ملاویږي خو دا لومبنی به چې کوم دی نو خامخا کې دا چې کوم دی نو ضروري دی نو دغه شان دا مونږ چې کوم وایرس دی نو دی هم د حاصل نه علاوه چې کوم دی نو هېڅ شی نه دی دی هم په د حاصل باندې چې کوم دی ډیپینډ نه دی مطلب دا دی که په پیپر کې دا لومبنی سوالونه کوي دا ډېر زیات ضروري دی پیپر دی چې کوم دی نو لړه راله پیپر دی چې کوم دی نو خرابه شوه پیپر دی چې کوم دی نو پیل شوه نو دغه شان د حاصل چې کوم دی نو څه څیز دی دا مونږ ضروري دی چا لپاره د وایرس لپاره که چېرې وایرس چې کوم دی نو په حاصل کې دننه نه دی چې کوم دی نو خپل هېڅ کار نشي کولی نو پوه شو په وایرس باندې چې دا وایرس چې کوم دی دا مونږ سره څه څیز نو امید ساتم چې دا پوینټس پرته چې کوم دی کلیر شوي په دې باندې به چې کوم دی پوه شوي یی دا خو مونږ ته چې کوم دی صرف د بایوډایورسټي لومبنی چپټر دی چې سیلولر لایف مطلب دا دی विदाउट सेल लाइफ सेल نه بغیر زندگی هغه زندگی هغه لایف چې هغه د سیل نه بغیر هغه ته موږ سوال هغه ته موږ سیلولر لایف وایو نو پای کې باندې موږ څه وایرس راتله نو وایرس باندې ما تاسو پوه کړئ چې وایرس چې کوم دی نو دا موږ څه یو داسې چیز دی چې په دې کې دننه چې کوم دی نو موږ د سیل نه ملاویږي نو په دې وجه باندې په دې چپټر کې باندې چې کوم دی موږ دا وایرس سټډي کو نو وایرس چې کوم دی اسه مړ دی د تاغه چې کوم دی جاندار نه دی خو چې کله د حاصل د دننه راشي نو بیا په دې کې چې کوم دی لیوینګ کریکټر راځي دی چې کوم دی بیا تاغه جاندار جوړیږي نو امید ساتم چې دا پوینټس په کوم دی کلیر شي په وایرس باندې چې کوم دی پوه شي چې دا وایرس څه څه دی بیا هیومن وایرس موږ ته کم وایرس دی او پلان وایرس موږ ته کم وایرس دی او بیا په وایرس کې موږ ته لیوینګ کریکټر چې کوم دی کم دی او نان لیوینګ کریکټر چې کوم دی هغه موږ ته کم دی او بیا وایرس لپاره موږ چې کوم دی انټایټیز دا یو ټکی ورته چې کوم دی اولي استعمالوه او اوبلیګیټو پیراسایټس دا یو ټکی ورته چې کوم دی اولي استعمالوه ان شاء الله دا خو چې کوم دی صرف د چپټر سٹارټ او ورپسې به چې کوم دی نیکسټ نور خبرې به هم دې کې راځي هغه به هم چې کوم دی نه کوو نو امید ساتم چې دا پوینټ په چې کوم دی کلیر شي په دې باندې به پوه شي اوس اخره کې تاسو نه یو کوېسچن دی کوېسچن تاسو نه اخره کې دا دی که نه چې په هیومن وایرس کې خو ما صرف دا وایرس ولیکل او په پلان وایرس کې ما چې کوم دی صرف دا وایرس ولیکل نور ته دې نه علاوه پکې چې کوم دی کم وایرس دي هیومن وایرس مونږ ته دې نه علاوه چې کوم دی نور کم دی او پلان وایرس مونږ چې کوم دی هغه دې نه علاوه چې کوم دی کم دی هغه تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې چې کوم دی ولیکئ صحیح ده بلې ویډیو راتلو پورې مونږ اجازه راکړئ وما علینا الا البلاغ جزاکم الله خیر واحسن الجزاء